माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालेतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्तरामयमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजगतिं गोविन्दपूराधिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगि जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुवन कोलेशदेवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्सवागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदाब्धसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभ श्रीधर सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जय नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगसन्तुष्टजीवजीवातवे नमः कृत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्गपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रं नस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नं जन्तु सन्तारपौतकर्णमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनादाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देभक्त्यादिगुणार्णवं जितेन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रोढवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौस्कान्वय सञ्जातं वेङ्कटादितनुभवं वेदान्ताचार्यसच्छिष्यं मुडैवर्लमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गादिशिष्यं सच्छिष्यसेवदे श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवतीर्थये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्पणं श्रीषटकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवजिनोडन्नं தென்குருரென்னும் மறுவினியவன் பொருளென்றும் மறுமறைகள்ளந்தார் செய்தான் அடிநெய்யே பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெழுந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் மண் புலுவூர் பேணும் எனத்தாரை எல்லாதிரஞ்சேம் தனத்தாலும் தேதங்குழை விலேனந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கேத்தீராமான் சுமந்தன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் சீரார் சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வல்புகள் மேல் ஆண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரமம் ஈன்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பாள் வளர்த்தாய் திராமானுசன் மிக்கவரே நிலையம் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நிறையும் தடையாக தக்கையில் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஒதும் கொள்கையன் போல் யாழினிசை வேதத்தையல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமஹ జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్ళవార్లు మన భాగ్యవశం చేత 4 వేదాల సారాలుగా అనుగ్రహించినటువంటి 4 గ్రంథాలలో మొట్టమొదటిదైనటువంటి తిరువరిత్తం గ్రంథంలో మనం 59వ పాసురంలో ఇవాళ ప్రవేశించాము. మనకి ఆనందం కలిగినప్పుడు సమయం క్షణంలా వెళ్ళిపోతుంది. గంటలైనా సరే అరే అప్పుడే అయిపోయిందా అనిపిస్తుంది. దుఃఖం కలిగినప్పుడు క్షణం ఒక యుగంగా గడుస్తుంది. ఆ భావాన్ని ఇవాళ పాసురంలో చెప్తున్నారు. నాయకి బాధపడిపోతాను, ఇంత రాత్రి ఎప్పుడు తెల్లారుతుంది అని. ఆ నాయకిని చూసి తల్లి బాధపడ్డం ఇవాళ పాసురం. పిల్లలు చెంగుమని తిరుగుతూ వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటే బాధ ఉండదు, కానీ వాళ్ళు గనక కష్టాల పాలైనా, ఇబ్బందుల పాలైనా, అనారోగ్యాల పాలైనా ఆ తల్లి పడేటువంటి వేదన ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని, అంటే బాధ ఒక్కటే బాధపడే వారికి, వీళ్ళకి చూస్తూ బాధపడ్డం, చూడలేక బాధపడ్డం, ఇది చాలా ప్రేమకి పరాకాష్ట అయినటువంటి గుణం. 59వ పాసురాన్ని చూడండి.
அளப்பரும் தன்மைய ஓழியம் கங்குல் அந்தண்துழாய்க்கு உளப்பெரும் காதலின் நீளிய வாயுளா ஓங்குமன் நேர் வளப்பெரு நாடன் மதுசூதனன் என்னும் வல்வினையேன் தளப்பெரு நேன் முறுவல் செய்யவாய తడములయ్యే. పిల్లలకి ఏదొచ్చినా సరే వాళ్ళని బాధలో చూడాల్సి వచ్చిందే అనే తల్లి అనే మొదటి మాట ఏమిటండి? ఇదంతా నా దురదృష్టం, నా కర్మ, నేను ఇలాంటిది చూడవలసి వచ్చింది అంటుంటారు. ఆ తప్పు తమ మీద వేసుకుంటారు. ఆ లక్షణాన్ని ఇందులో వల్వినయ్యే, అయ్యయ్యో ఎంత పాపిస్తురాలని నేను, తళ నీరు తళ పెరు నీళ్లు మురువల్ సెయ్యవాయ తళములై. చాలా రూపాన్ని వర్ణిస్తున్నారండి ఇందులో. తళ పెరు నీళ్లు మురువల్ సెయ్యవాయ తళములై అంటే ఈ దంతాలను వర్ణించేటప్పుడు మల్లె మొగ్గలతోటి వర్ణిస్తూ ఉంటారు, దానిమ్మ గింజలతో పోలుస్తూ ఉంటారు. అందమైన పలువరుస కలిగినటువంటి అమ్మాయి అని చెప్పడం ఒకటి. తర్వాత సెయ్యవాయి, ఎర్రటి పెదవి కలిగినది. తర్వాత సెయ్య తడములై, ఉన్నతమైన వక్షస్థలము కలిగినది. ఆవిడేమంటుంది? అళప్పారు తన్మయ్యై ఊరి లెక్కించడానికి ఇదిగో ఇన్ని గంటలు అని చెప్పడానికి వీలు లేనన్ని కల్పాలుంటాయే, ఆ కల్పాలలాగా కంగుల్ రాత్రి పొద్దు, తన్నం తుళాయకు ఉళం పెరుకాదలన్నేళయాయ్ ఉళా. ఇది ఒక పోలిక పోల్చారండి. రాత్రి ఎంత పెద్దదిగా ఉందో తెలుసా? నా మనస్సులో కోరిక అంత పెద్దదిగా ఉంది. ఇది చాలా విచిత్రమైనటువంటి పోలిక. రాత్రి ఎదురుకుండా కనపడేది, కోరిక మనస్సులో కనపడనిది. దానికి ఎక్కడ అంతు లేదో, నా కోరికకి ఎక్కడ అంతు లేదో, ఈ రాత్రి కూడా అలా అంతు లేకుండా పోతోంది. అంటే మనం చాలాసార్లు చెప్పుకుంటా ఉంటాం కదా, ఒరు పగల్ ఆయిరమూలియాలో, ఒక్క పగలే కల్పాలు కల్పాలు గడుస్తున్నంత బాధని కలిగిస్తోంది. ఇది అందరికీ అనుభవంలో ఉండే విషయం. అందరూ కలుసుకొని నెల్లాళ్ళు గడిపితే క్షణంలా గడిచిపోయాయండి అంటారు. అదే 5 నిమిషాలు ఎవరికోసమైనా వెయిట్ చేస్తే గంట నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నా నీకోసం అంటారు. అది దుఃఖంలో అది ఎక్కువ సమయంలా కనిపిస్తుంది, ఆనందంలో అది అలా అలా గడిచిపోతుంది అని. ఓంగు మన్నీరు వళం పెరునాడన్, ఈ సముద్రం చేత పరివేష్టితమైనటువంటి ఈ దేశాన్ని పరిపాలించే స్వామి ఉన్నాడే, ఆయన రారాజు చక్రవర్తి మధుసూదన్, మధు అనేటువంటి రాక్షసుల్ని చంపినటువంటి వాడు. ఎన్నం అని మా అమ్మాయి నోరు విప్పిందా ఆయన పేరే, ఆయన గొడవే. ఏమిటమ్మా ఇంకో మాటే రాదు ఆ నోట్లోంచి, ఇలా పేదాలు కదిలాయంటే అనేస్తోంది, ఆయన పేరు అనేస్తోంది అన్నంతగా పలవరింతలన్నమాట. అంటే ఏమిటి? రాత్రి చాలా దీర్ఘంగా నడుస్తోంది. ఆనందంగా గడిపే వారికి క్షణంలో రాత్రి గడిచిపోయినట్టే, విరహంలో గడిపే వారికి అది చాలా దీర్ఘంగా కనిపిస్తుంది అనేటువంటిది మనస్సుకు సంబంధించినటువంటి సత్యం అన్నమాట. మా అమ్మాయికి ఇవాళ ఒక్క రాత్రి 7 కల్పాలులాగా, అబ్బో యుగ యుగాలులాగా గడుస్తోంది. ఆయన చూస్తే మా మధుసూదనుడు, మధు అనేటువంటి రాక్షసుణ్ణి నశింపచేసినటువంటి వాడు. ఏమిటో నా మనసులో మా అమ్మాయి మీద ఎంత ప్రేమ, ఎంత కోరిక హద్దు లేకుండా ఉందో, ఈ రాత్రి కూడా అంత హద్దు లేకుండా ఉంది. ఎండ లేదు, ఎప్పటికీ రాత్రే 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 అనిపిస్తుంది అనమాట. ఆయన ఎలాంటి వాడు? అళప్పரும் తన్మయ్య ఊలియం కంగుల్, அளக்க அரிய தெய்வம் அளந்தவன் திருவடிகளாலும் அளக்க போகிறதில்லை, அளக்கవాగిల్ వందు తోన్రాను. అబ్బాబ్బా, ఇంతాని కొలవడానికి వీలు లేనంత భూమిని కొలిచినటువంటి ఆయన.
అలాంటి ఆయన ఈ రాత్రిని కొలవాలంటే కొలవచ్చు, కొలవలేకపోతున్నాడు అంటే రావట్లేదు అని అర్థం అన్నమాట. అదొక సరదా, ఆయనకుదో పెద్ద లెక్క కాదన్నమాట. వాచ్యం వెళ్ళి అందంగా ఇచ్చిన వ్యాఖ్యానం ఏమిటండి ఇది? ఇంత అని చెప్పలేని దానిని కూడా కొలిచేశాడు. అలాంటి ఆయన ఈ రాత్రిని గడవనివ్వడం లేదు, అయిపోవడం లేదు ఈ సమయం అనేటువంటిది అని. ఇది ఓంగు ఉన్నీరు వళం పెరునాడు, లోకాలని సముద్రం మింగకుండా రక్షించాడంటే కడుపులో పెట్టుకున్నాడు. అది మధుసూదనుడు అంటే రాక్షసులను చంపినవాడు, అంటే దుష్ట నిగ్రహ సామర్థ్యం కలిగిన వాడు. శత్రువులని ఎన్ని విశేషణాలు, లోకాలనే కొలిచేయగలిగినటువంటి వాడు, గొప్ప రక్షక స్వభావం ఉన్నటువంటి వాడు, రాక్షస సంహారం చేసేటువంటి వాడు. అలాంటి ఆయన రాకపోతే ఈ రాత్రి ఎంత దీర్ఘమైన రాత్రిగా కనపడుతోందో. రాత్రికి ఏమిటండి ఇక్కడ జరిగిన అందం? పెద్దగా అయిపోయింట రాత్రి, ఎప్పటికీ అవడం లేక. అది దాని యొక్క స్పెషాలిటీ అన్నమాట. అది ఇప్పుడు దీన్ని ఏమన్నారు, అజగీమన వాళ్ళ జీయర్ అనేటువంటి ఆయన రాత్రికి అందం ఏమిటండి అంటే పొడుగ్గా అయిపోవడమే రాత్రికి అందం అన్నారు. చెప్పడాల్లో ఉక్తి మాధుర్యాలు అంటారు. రాత్రి అందం ఏమిటి, ఇంత రాత్రి ఉండాలా, ఇంత అయిపోయింది అది అని ఆయన సరదాగా అలా చమత్కరించారు. పోనీ రాత్రిని తగ్గించేద్దాం, భగవంతుణ్ణి పిలిచేద్దాం అంటే ఈ తల్లికి సాధ్యం కాదే. మనం తగ్గించగలమండి రాత్రిని? మనకి చాలా టైం ఉంది కదా, తొందరగా వచ్చేమందా అవతల వాళ్ళని వారాన్ని ఒక రోజులోకి తీసుకొచ్చేద్దాం అంటే మనం తీసుకురాగలమండి? అమెరికా నుంచి వస్తారు అబ్బా, ఇంకా నెల రాళ్ళు ఉంది, ఇంకా 10 రోజులు ఉంది, ఇంకా ఏదో ఉంది, పోనీ ఒక రోజులోకి మార్చేసుకోండి అమ్మ. మేము అలా ఏదైనా అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తెచ్చేసుకోవడానికి జరిగేటువంటిది కాదు. పోనీ ఆయన్ని పిలుచుకురాగలన తల్లి అనుకుంటోంది, అది చేయలేను. ఈ రాత్రిని తగ్గించలేను, ఆ మహానుభావుల్ని పిలుచుకురాలేను. అందువల్ల వాళ్ళు వేనయ్యేం పాపిస్తుడని నాకెక్కడుంది అంత శక్తి, ఇదంతా నేను చేసుకున్నటువంటి పాపం. అలాగే దీనిలో అంతరార్థం ఎంత బాగుంటుంది చూడండి. పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి నమ్మాళ్ళ వార్లకి, ఎప్పటికీ కాలం గడవడం లేదు. ఒక పగలు 1000, ఒక పగలు ఒక రాత్రి ఒక యుగంలా గడుస్తోంది. అలాంటి ఆయన ఆర్తిని చూసి జ్ఞానులు అనుకుంటున్నారు, అయ్యో వీరిని అక్కడికి పంపించలేము, ఆయన్ని ఇక్కడికి తీసుకొని రాలేం. ఇక్కడ జ్ఞానులు మాతృభావంతో పలికినటువంటి మాటగా కూడా దీన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటారు. అంటే ఆళ్వార్ల యొక్క స్వభావాన్ని ఈ జ్ఞానులంతా నోళ్లు తెరిచి అయ్యయ్యో ఇంత కష్టపడుతున్నారు ఆళ్వార్లు అని బాధపడ్డాం. ఇందులో పొయటిక్ గా, వ్యాకరణాత్మకంగా, కావ్యపరంగా, శైలీపరంగా ఆళ్వార్ల యొక్క తిరుముఖ మండలం అని గాని, వాక్ సామర్థ్యం అని గాని, భక్తి అని గాని, మధుసూదన అనే పదంతో విరోధి నిరసనం గాని, మధుసూదనుడు మధు రాక్షసుడు కదండి, అతన్ని చంపాడు కదా, విరోధి నిరసనం గాని, ఇన్ని విశేషాలని చెప్తూనే దానికి ఒక తల్లి కూతురు కథని ఆపాదించి నమ్మాళ్వార్లు తిరువరిత్తల్లో చెప్పడము అనేటువంటిది చాలా అత్యద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ. ఇది జనరల్ గా భక్తుడు పరమాత్మ అని తీసుకుంటే, భక్తుడికి పరమాత్మకి దూరమై ఉన్నప్పుడు ప్రతి నిమిషము కూడా మనకి ప్రసిద్ధ పద్యం కదండి పోతన భాగవతంలో, నీ వడవింపగల్ తిరుగా నీ కుటిలాల కలాలితాస్యమిచ్చా విధి చూడకున్న నిముసంబులు మాకు యుగంబులైచను కావున. నువ్వు హాయిగా నీ ముఖం చూద్దాము అంటే నువ్వు దూరం అయితే మాకు ఒక్కొక్క నిమిషము ఒక్కొక్క యుగంగా గడుస్తోంది. సరిగ్గా ఆ భావాన్ని అన్నమాట. ఒక్క తిరువాయిమయం తీసుకుంటే భారతం, రామాయణం, భాగవతం, ఇతర గ్రంథాలు ఎన్నిటి 1000 రిఫరెన్సెస్ చెప్పుకోవచ్చండి. నిజంగా మనం మొదట్లో కొంత ప్రయత్నం చేసినా సిలబస్ అవదేమో అని ఉద్దేశంతో మూలాలు చదువుకుంటూ పరుగులు పెట్టేస్తున్నాం.
కానీ ఒక్కొక్కటి వచ్చేటప్పటికి అయ్యో ఇది చెప్పకపోతే ఎలాగా అనేసి అది వచ్చేస్తే చెప్పేయడం జరుగుతోంది అనుకోండి అప్పుడప్పుడు. కానీ అలాగే ఎన్ని రిఫరెన్సులండి. అలాంటి తిరువిరక్తాన్ని పూర్తి చేసుకుని తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధం 5వ పది 3వ తిరువాయిమొഴിలో 2వ పాసురం సగం పూర్తి చేసుకున్నామండి. చివరికి వచ్చాం, కాస్త ఇంకొక పావు గంటది ఉంటుంది అది. తర్వాత 3వ పాసురం. 2వ పాసురం ఒక్కసారి. ఎన్ செய்யும் ஊரவர் கவ்வை தோழி நம்மை என் செய்ய தாமரை கண்ணன் என்னை நிறை கொண்டான் முன் செய்ய மாமை இருந்து மேனி மெல்வெய்தி என் செய்ய வாயும் கரும் கண்ணும் పయపూరందవే. ఇది ఆ చెలికత్తెతోటి చెప్పి బాధపడేటువంటి ఈ రక్త అరవింద నేత్రుడు, తామర కన్నం అంటే ఎర్రటి అరవిందల్లాంటి నేత్రాలు ఉన్న నా స్వామి ఏం చేశాడమ్మా, నా కాంతినంతటిని దోచుకొని పోయాడు. ఏమింత కష్టం వచ్చిన తర్వాత ఊళ్ళో వాళ్ళు ఏదో అనుకుంటారని వాళ్ళ కోసం నేను నా బతుకు నేను చూసుకోక వాళ్ళందరి కోసం నేను బాధపడ్డం ఏమిటమ్మా అనే స్థితికి వచ్చారు ఆళ్వార్లు అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు 80వ పేజీలో ఈడు వ్యాఖ్యానం 80వ పేజీ ఫస్ట్ పేర అయింది. సెకండ్ పేర நிறை கொண்டான் என்கிற இதனுடைய வியாக்கியானமா இருக்கிறது. மேலு నిరై కొండాన్, నా కాంతినంతటినీ కూడా దోచుకున్నాడు. కాంతిని దోచుకోవడం కొన్ని మాటలు అవేమిటోలా ఉంటాయి, కానీ అవి నిజంగా జరిగినటువంటి ఆళ్వార్ల యొక్క దేహంలో వచ్చినటువంటి మార్పులకి వాడేటువంటి పదజాలంగా మనం తీసుకోవాలి. ఉన్నై అవన్ కొండదు తానేదన్నా మే ఆయన తీసుకోవడం ఏంటి? నీ కాంతి అనేది పట్టుకుపోవడానికి ఏదైనా వస్తువు అండి, సంచిలో వేసుకుపోవడానికి. మరి కాంతి దోచుకుపోయాడంటావేమిటి అంటే ఆయన వెంట ప్రాణాలు వెళ్ళిపోతే ప్రాణాలతో పాటు దేహంలో ఉన్న సర్వశక్తులు పరుగులు పెట్టి వెళ్ళిపోయాయి అని అర్థం. లేవడానికి కూడా ఓపిక లేనంత బాధ, ముఖం వాడిపోయింది. అదే కాంతిని ఎత్తుకుపోవడం అనేటువంటిది. నిరై కొండానెంగిర సొల్లుకు உள்ளடங்கின எத்தனை எண்டுகிறாள் முன் செய்ய மாமை இழிந்து. నా శరీర కాంతి ముందే పోయిందండి. మున్ సయ్య, చిన్న పదానికి వ్యాఖ్యానాలు బాగుంటాయని చెప్పుకుంటుంటామే. మున్ సయ్య ముందే వెళ్ళిపోయింది. మనం అంటా ఇంట్లో ఎవరైనా ఇద్దరం కలిసి ఎక్కడికైనా వెళదాం అనుకున్నాం అనుకోండి, తీరా చూసాడు వాళ్ళు ఉండరు, ఓహో ఈయన ముందే వెళ్ళిపోయారు, ఇంకా నేను వెళ్ళాలని అనుకుంటుంటామే. అలాగే ఈవిడ దేహ కాంతి చూసేటప్పుడే కాంతి గారు ముందే పరిగెట్టారు, తర్వాత నేను. అంటే అంత మనస్సు తొందరపాటుతనాన్ని చెప్తున్నారు అనమాట. మేని మెలివైది ఎన్ సెయ్యవాయం కరుంకన్నం పయపూరందా. ఆ కాంతి పోయిందని నువ్వు ఎలా చెప్తున్నావు అన్నమాట. పెదాలన్నీ తెల్లగా అయిపోయాయి, వెల. మనకి భయం వేసినప్పుడు తెలుస్తుంది మన ముఖాల్లో. పెదాలు వైవర్ణ్యం పొందుతాయి, దేహం వైవర్ణ్యం పొందుతుంది, వెలవెలపోతారు, చచ్చిపోతారంటారని ఒక మాట ఉందండి. అంటే అసలు ప్రాణం ఉందా లేదా అన్నట్లుగా అయిపోతుంది అనమాట. ఎన్ செய்யும் ஊரவர் கவ்வை தோழியினு நம்மை நீ மடலூருவேன் என்கிற வாயை புத்தைத்தால் என் வடிவு మడలెక్కురయిత్తై ఎన్ కొండు మరయిప్పాయ్. ఇక్కడ మున్ సెయ్య మామయ్య ఎందు, మున్ సెయ్య అని ఒక మాట అన్నారండి. ఈ మున్ సెయ్య చక్కదనాన్ని ముందే నేను పోగొట్టుకున్నాను. ముందే పోగొట్టుకోవడం అంటే ఏమిటి? దానికి ఏకంగా 3 అర్థాలు ఇచ్చారండి. మున్నిత్యాది ఇది 3 పడియా వారులెచ్చైదరుల్వర్. మున్ అనే దానికి 3 అర్థాలు చెప్పుకోవాలి.
தன் பக்கல் கை வைப்பதற்கு முன்றே. నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. பிறந்த போதே ఉండాన నిరతై ఇజందు ఎన్నుదల్. నెంబర్ 1 ఏమిటంటే, పోనీ ఆయనతో కలిశాక ఇలా అయ్యాను అంటే అర్థం ఉందండి. కలవక ముందే నా దేహంలో ఉన్న శక్తియుక్తులన్నీ దోచుకుపోయాడు. ఆతృతతోటి సగం బలం పోయిందనమాట. ముందే, ఇంకా వచ్చాక అంటే అదొక దారి, రాకముందే 2. అన్రిక్కే రెండోది ఏంటండి, అల్లాద విజవుగడుకు మున్నే నిరత ఇజందు ఎన్నుదల్. మిగిలిన నష్టాలన్నీ రావడానికి ముందే కాంతిపోయింది. అన్నీ దోచుకున్నాక, ఇప్పుడు దొంగలు పడ్డారండి, అన్నీ దోచుకుపోయాక అయ్యో పోయారని అడవడం సహజం. దొంగ వచ్చాడనగానే అయిపోయింది, ఇంకా పోతాయి కదా డెఫినెట్ గా. అందువల్ల ముందే బాధపడిపోవడం అనేది జరగబోయేది ఊహించుకుని ముందే బాధపడ్డం అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఏమని చెప్పుకోవాలి, శరీర కాంతి నష్టానికి ముందే పోయింది. రెండవ అర్థం అది. మున్బు తోత్తినవత్తై పరిత్తుకొండు పిన్మిరే కీழிచ్చిరయ్యరుత్తుకొల్వదు. కలిసిన తర్వాత బాధపడడం, అయ్యో వెళ్ళిపోయారనుకోవడం సహజం. ఆ వచ్చిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారేమో అని ముందే బెంగెట్టుకుంటే, ఇది ఈ రకాల బెంగలు కూడా ఉంటాయండి మనకి. మా వాళ్ళు రాలేదండి ఒక బెంగండి. మా వాళ్ళు వస్తారండి కానీ వారమే ఉండి వెళ్ళిపోతారండి. ఆ వారం ఉండి వెళ్ళిపోతారనేది కూడా ఇప్పుడే బెంగ. ఆ మున్నే అంటే ముందే అన్నదాని కదనమాట అర్థం. అవంతాను ముందర విరింబిత్తిన్నెరత్తై కాణం అంగనండ్రికే, ఇది రెండోది. ఇంకా మూడోది అలా కాకుండా మున్నే కాణ నిరత్తై జందెన్నుదల్. చూస్తుండగానే అయ్యో పోయిందని నాకు తెలియనే లేదు, ఎప్పుడు పోయిందో పోయింది. అంటే నాకు కూడా తెలియకుండా నా మనస్సు అటు పరిగెట్టుకుని పోయింది, నా కాంతి అటు వెళ్ళిపోయింది. సెయ్యమామై ఎన్ను సొల్లా నిన్నదు మణిమామై ఎన్ను సొల్లా నిన్నదు. శరీరకాంత, మణికాంత, తనుకాంత. శరీరకాంతి తను అంటే ఏమిటి, ఇరండాలం శివప్పం కరుప్పం మల్ల వింగొచ్చొల్లిగరదు. ఏమంటే కాంతి పోయిందంటే నల్ల రంగు పోయిందనా, ఎర్ర రంగు పోయిందనా, రంగుల గురించా? కాదండి. ఇరండలు ఒక్క వేరిన ప్రయోజనం అని అర్థం అండి. అది నలుపు రంగా ఎరుపు రంగా రంగుల్లో ఏమీ లేదండి. తెల్లగా ఉన్న వాళ్ళందరూ అందగత్తెలు కారు, అందగాళ్ళు కారు. కోపం వస్తే వీడి ఇతల వాళ్ళని ఏమంటారు, తెసోడిపోతూ ఉన్నవులే నువ్వు నీ రంగు. మనకి నచ్చకపోతే ఎవరైనా తిట్టచ్చండి. ఏదో తెలుపు, ఎవడికి కావాలా తెలుపు. అసలు నలుపు అంటే ఎంత అందమో తెలుసా, ఏది పెట్టినా దగదగ మెరిసిపోతూ ఉంటుంది. మా కన్నయ్య లాగా నలుపులో ఉన్న అందం అసలు ఎక్కడుందండి? మన్మధుడు నలుపండి, కృష్ణుడు నలుపండి, పార్వతి నలుపండి, అందాలన్నీ నలుపులోనే ఉన్నాయి. అంటే మన మనస్సుకి నచ్చిందే అందం, అంతే తప్ప రంగుల్లో వాటిల్లోనూ అందాలు ఉండవు అని చెప్పడం అన్నమాట. అది ఇజంద్ అవనోడు కలందు పెద్ద నిరత్తై ధనమాగనై తిరింద పడియాలే. అందమే నా ధనం అనుకున్న ఒకప్పుడు, దాన్ని దోచుకుపోయాడండి ఆయన. అందాన్ని దోచుకుపోయాడు. అందం దోచుకుపోవడం అంటే ఏమిటండి, మామూలుగా అర్థం అయ్యేలా చెప్పుకుందాం. దోచుకుపోవడానికి వస్తుందా అందం? ఆయన దూరం అయ్యేటప్పటికీ ఈ అందమైన ముఖం కాస్త కళ్ళు కాస్త వెలవెలపోతాయి, పెదవులు కాస్త తెల్లగా అయిపోతాయి, శరీరం కాస్త నీరసంగా అయిపోతుంది. ఇది అందాన్ని దోచుకోవడము అని అర్థం. అది ఇజందెంగిరాళ్ మేని మెలివైది ఇని అవన్ వందాలం నిరం వందాలం తొగై కాసురయమెళ్ళై. ఒకసారి ఇది పోయిందంటే మళ్ళీ ఆయన వచ్చినా కాంతి వెంటనే వచ్చి నా దేహంలో పడదు. తేరుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది. పోవడం అంటే బాగా పోతుంది కానీ మళ్ళీ సంపాదించుకోవడం చాలా కష్టం. ఇది డబ్బుకైనా సరే. లౌకికంగా కూడబెడతాం అనుకోండి, టక్కుమని ఒక రోజులో పోతుంది. మళ్ళీ కూడబెట్టాలంటే ఎంత టైము పడుతుందో అన్నమాట. అదే ఇని అవన్ వందాలం నిరం వందాలం తొంగుగై కాసరే మిల్లై
ఆశ్రయం ఉండానాలిరే తొంగువదు. అసలంటూ దేహం ఉంటే కదా దాని మీకు అందం వచ్చి వాలుతుంది. ఆశ్రయం ఉంటే దానిని ఆశ్రయించుకునే ఆశ్రయి వస్తుంది. మూలం లేకపోతే అవి వచ్చి ఎక్కడ వాలుతుంది అందం? అంటే నేనే అంటూ ఉంటే కదా ఈ అందాలన్నీ అని నేర్పండం పోలే కానక్కాన చెరువాగా నిన్నదాయిత్ భలే చెప్తారండి. నీళ్లలో నానబెట్టేసి తర్వాత దాన్ని ఎండబెడతారట. అంటే మనకి తెలుసున్నది ఒరుగులు అంటాం చూడండి, ఒరుగులు చేసుకుంటాం. ఒరుగులు డైరెక్ట్ గా ఎండలో ఎండబెట్టేసేవి ఒరుగులు ఉంటాయి. అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఊరగాయలు పెట్టుకుంటాను చూడండి, మాగాయ ముక్కలు ఉన్నాయి చూడండి, వాటిని ఓ రసంలో మామిడి రసంలో 3 రోజులు చక్కగా ఊరాక 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 అందులోంచి తీసి ఒరుగు చేస్తారనుకోండి, అప్పుడు అది మొత్తం ఎండిపోతాయి. ఎంత కాలమైనా అలాగే ఉంటుంది, ఒరుగైపోతుంది. అసలు ఆయనకి ఆ ఒరుగు అన్న మాటకి ఆ వ్యాఖ్యానంలో నా జీవితం నా శరీరం అలా ఒరుగైపోయింది. ఆయనేమో వచ్చి ఒక ప్రవాహంలా వచ్చి నానబెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. ఆ నీళ్లలోంచి బయట పడేటప్పటికి ఎండిపోయి నా దేహం ఒరుగు అయిపోయింది అని అంటున్నారు. ఎన్ సన్నవా ఇత్యాది అవయవయాగత్తెడుగురేనో అవయవంగళ్ తోరం వత్తిరువరి గిరిపడిపారాయో. ఏమండి, విడివిడిగా మొత్తం దేహం అంతానండి, కళ్ళు కాదు, పెదవులు కాదు, అలా కాదు, మొత్తం కాంతంతా. బందిపోటు దొంగలు వస్తే ఏది వదిలిపెట్టకుండా మొత్తం దోచుకుపోతారు చూడండి, అలాగా అయిపోయింది. ఎన్ సయ్యవాయం కరుం కన్నం ఇప్పోదు తన్నుడయ అవయవంగళై తానే ప్రశంసిక్కిరాళ్ళ. ఏమండి, నా ఎర్రటి పదవి నల్లటి కళ్ళు అని భలే పొగుడుకుంటున్నారే ఆళ్వార్లు. ఆయనే పొగుడుకోవచ్చండి, ఎర్రటి పెదవులు నల్లటి కళ్ళు అని. అయ్యో తల్లి, ఇది పొగుడుకోవడం కాదమ్మా. అవన్ బంధు కిట్టిన పోదు అవనుడయ్యా శ్రీ సహస్రనామత్తకు విషయమినయ్యే ఆయిత్. ఇది కనపడని హాస్యం అండి, చిన్న హాస్యం, అతి చిన్న హాస్యం. ఏమిటి, ఆయన ఉన్నప్పుడు నాకు సహస్రనామం చేసేవాళ్ళండి. సహస్రనామం చేయడం అంటే, ఆహా నీ పెదాలు ఎంత ఎర్రగా ఉన్నాయి, ఆహా నీ ముక్కు సంపంగి పువ్వులా ఎంత బాగుంది, ఆహా నీ కళ్ళు పద్మాల్లా ఎంత బాగున్నాయి, నేను ఉదురు చంద్రుల్లా ఎంత బాగుంది, నీ అలకలు ఏమి తుమ్మెదల్లా ఎగురుతున్నాయి, ఇలా వరుసగా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళడాన్ని సహస్రనామం అంటారు. పొగడతలు తక్కువ ఉంటాయండి లోకంలో, తిట్లకి సహస్రనామాలు ఉంటాయి. మనకి తిట్టిన తిట్టు తిట్టకుండా తిట్టేవాళ్ళు ఉంటారు కదండి, వాటికి సహస్రనామం అనే పదాన్ని వాడుతూ ఉంటారు ఇక్కడ జోయల్గా. ఆటగాళ్ళకి పాపం అలాంటివి తప్పులు తెలియవండి, అన్నీ మంచే. ఆయన నన్ను కలుసుకున్నప్పుడు సహస్రనామాలు చెప్పేవాడు. సహస్రనామాలు చెప్పేవాడు అంటే ఇంత బాగుంటావు, అంత బాగుంటావు, అంత బాగుంటావు, అంత బాగుంటావు. విషయం వినయ్యే ఆయత్తు. ఆయన అలా పొగిడే ఆ కళ్ళు వాడిపోయాయి, ఆయన అలా పొగిడే ఈ పెదవి వాడిపోయింది. ఆయన పొగుడుతున్నాడు అంటున్నాను కానీ నన్ను నేనేమి పొగుడుకోవట్లేదు అంటున్నాను. అత్తయ్య చెవియాలే కేటిరిక్కుమే అత్తాలే అత్తాలే సొల్లెగిరాడు తానిజందక్రమం సొల్లానిక్కచ్చైదే. తాను పోగొట్టుకున్న వాటిని అవను నక్రమంతో నిన్నది కాడుమివళకు. అతను ఇలా చెప్పేవాడు అలా చెప్పేవాడని అండమే తప్ప తనని తాను ప్రశంసించుకోవాలనే అహంకారం ఇక్కడ ఏమాత్రమో కనపడదు. అది అందులో కూడా ఆయన తను ఎలా పొగిడేవాడో గుర్తుకు తెచ్చుకోవడం. ఇలా అనేవారు, ఇలా అనేవారు, ఇలా అనేవారు. లోకంలో ఇప్పటికీ కూడా చాలా మంది చెప్పుకుంటూ ఉంటారండి, ఆయన లేకపోయినా సరే మా వారు ఇలాంటి రంగులు కట్టుకో నీకు బాగుంటాయి, ఇలా అంచులు వేసుకో నీకు బాగుంటాయి, ఇలా అనేవారండి అని చెప్పుకుని జీవితం అంతా అంటుంటారండి. అలాగ తలచుకోవడాలన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. ఎన్నిచ్చాది అవన్ తనకిత్తై సర్వస్వమ్మాగ నేనైతిరే ఇరుందపడియాలే ఇవ్వడం ఉన్నదన్నదో ఎన్నరు తలైపత్తగిరాళ్ళు. ఆయన నన్ను సర్వస్వంగా భావించాడు కాబట్టి నేను ఆయన్ని సర్వస్వంగా భావించాను. ఇది చాలా సహజం. వాళ్ళు ప్రేమిస్తేనే మనం ప్రేమిస్తాం, వాళ్ళు పొమ్మంటే నువ్వు పో అంటాం, అంతే కదండి లోకంలో. నేను కళ్యాణ్ నువ్వు నన్ను తను నిందిస్తే నేను నిన్ను పూజిస్తూ కూర్చుంటానా అంటాం కదండి ఈ రోజుల్లో. ఆయన అంత ప్రేమించాడు కాబట్టి నేను ఆయన అంత ప్రేమించాను.
స్వస్వరూపమం ప్రాప్యాంతర్గతమాయిరే ఉద్దేశ్యమావదు. అంత చక్కగా చెప్పారు. స్వస్వరూపం, జీవుడికి స్వస్వరూపం ఏమిటండి? శేషి భావ సంబంధం, పారతంత్ర భావ సంబంధం. అది ఆయనకు తప్ప నేను ఇతరులకు చెందని దానినే అని చెప్పడమే ఇక్కడ ఆళ్వార్ల యొక్క ఉద్దేశము. ఇంక నన్ను ఒక మంచి సందేశం ఇచ్చారండి. ద్వ్యక్షరస్తు భవేన్ మృత్యు త్రక్షరం బ్రహ్మణ పదం మమేతి ద్వ్యక్షరో మృత్యు న మమేతి చ శాశ్వతం. అద్భుతమైన వేదాంత శ్లోకం అండి. మరణం అంటే ఏమిటో చెప్పండి అని అడిగారండి ఒక పండితుడిని ఒకళ్ళు వెళ్ళి. 2 అక్షరాలు అనడమే మరణము అన్నాడు ఆయన. ఏమిటండి ఆ 2 అక్షరాలు? మమ ఇది, నేను, నాది. ఈ 2 అక్షరాలు మృత్యువుతో సమానం. చాలా పెద్ద సందేశం అండి. మనలో చాలా మందికి ఒక బలహీనత ఉంటుందండి. నేను, నాది అనే అక్షరాలు ప్రతి వాక్యంలో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. నాకు ఇది ఇష్టం ఉండదండి. నేనైతే అలా చేయనండి. అబ్బో, నా ఇదే వేరండి, అసలు నా గొప్పతనం వేరు. ఏమిటా నేను నేను నేను, అంతకంటే మరణం లేదు అంటున్నారండి వేదాంత శాస్త్రంలో. అసలు ఎక్కడ నేననే మాట రాకూడదు. చివరికి నీ పేరేమిటి అంటే నాదండి అని కాని కూడా అనరటండి. పెద్దవాళ్ళు నన్ను ఇలా పిలుస్తారండి, రంగారెడ్డి. అందులో కూడా అంత జాగ్రత్త. నా మమేది, నాది కాదు అనేటువంటిది. వ్యక్షరస్తు భవేన్ మృత్యు త్రియక్షరం బ్రహ్మణ పదం. నీదే, నాది కాదు అనడమే శ్రేష్టమైనటువంటి బ్రహ్మణ పదం, ఉత్కృష్టమైన స్థానం. ఎక్కడ పొరపాటున కూడా అహం తల ఎత్తకూడదు, నాలుక మీదకి రాకూడదు. ఇది చాలా గొప్ప సందేశం అన్నమాట. ఎన్ సన్నవాయం కరుంకెన్నం పైరన్ కూరంద అవనుడయ్య వాయి పువ్వు సోరు పనియుండా నిన్నదెంగిరాళ్ళు. ఆయన నన్ను సర్వస్వం అన్నాడు, నేను ఆయనకు సర్వస్వం అయిపోయాను. సెంగనవాయి నగరందాన్ మణన్నప్పముండా నిన్న కడవదిరే. ఏమండి, అదరము కళ్ళు అని 2 వాటి యొక్క సౌందర్యాన్ని అంతలా చెప్పారేమిటండి అంటే శయ్యవాయం కరణం పయపూరంద. పయపూరంద అంటే వైవర్ణ్యం పొందడం అండి. అంటే తెల్లగా అయిపోవడం. తెల్లగా అయిపోవడం అనే దేనికి గుర్తు? భయానికి గుర్తు. పారిపోవడం అనేటువంటిది భయానికి గుర్తు. అది కడலும் மலையும் குடியிருப்புமான இடமெல்லாம் ప్రళయ కాలెత్తిలే ఏ కోదకమామా పోలే. సముద్రం పొంగి వస్తోందండి. ఆ వచ్చినప్పుడు అందులో కొండలు మునిగిపోతాయి, సముద్రాలు మునిగిపోతాయి. ప్రళయంలో ముంచేయడానికి అది చిన్నదా పెద్దదా అన్న భేదం ఉండదు. అలాగా యంగుం ఒక్క వైవర్ణ్యమేయా ఇద్దు. ఈ వైవర్ణ్యం అనేది, వైవర్ణం అంటే వెలవెలబోవడం, ఇది మొత్తం దేహాన్ని ముంచెత్తేస్తోంది, సముద్రంలో వచ్చి పడిపోతోంది. అంటే నాకు నా దేహము మీద అందమంతా ఆయన దోచుకుపోయాడు అనే విషయము తెలిసింది. గొరు వెళుప్పా ఎత్తు విషం పరిందా పోలే. దానికి మనకు బాగా తెలియడానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్పారండి. విషం వ్యాపించినట్లుగా. దీనికి ఇంకా తిరుగులేదు. పాము కాటేసింది అనుకోండి, సుర్రమని ఎక్కేస్తుంది పైకి, అంతే. వెంటనే తెలుసుకుని వాడేమన్నా కట్టేసి పైకి వెళ్లకుండా చేసి నోటితో లాగేసి ఏదైనా, అసలు అంత టైం ఉండదండి. ఇలా ఎంటదైందంటే స్ప్రెడ్ అయిపోతుంటాడు. తేలు కుట్టింది పూర్వం, ఇప్పుడు ఇంకా అదృష్టాలు కొద్దీ ఇళ్ళు వాకళ్ళు వేరే, తేళ్ళు అవి కాస్త తగ్గాయండి భయాలు కదా. తేలు కుట్టిందండి, కుట్టడంలో పైకి వెళ్ళిపోతుంది బాధ. అది ఎంత స్పీడ్గా వ్యాపిస్తుందో నమ్మాళ్ళవారికి నంబెళ్ళయ్య గారు చెప్పడం చూడండి. ఆళ్వార్లకి వైవర్ణ్యం అంత తొందరగా స్ప్రెడ్ అయింది అంటే అంత వెలవెలపోయారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇందులో చెప్తున్నారు.
అమ్మ ఇంత ప్రాణం మీకు వచ్చిన తర్వాత ఎవరేమనుకుంటారో, ఏం చూస్తారో, ఎక్కడ ఎక్కడిస్తారు, ఎవడు పట్టించుకుంటాడు ఇవన్నీ? కొన్ని సత్యాలు భయంకరంగా ఉంటాయండి. ఒకళ్ళు చూస్తే సిగ్గే, ఒకళ్ళు చూస్తే తప్పే. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే అత్తలు తుడిచిపెట్టుకో. అలా ప్రళయం అనేటువంటిది అలాగనమాట. ఒక అందమైన మాటను చెప్పారు రెండవ పాసనం. ఎన్సెయ్యం ఊరవర్ కవ్వై తోజీని నమ్మై ఎన్సెయ్య తామரை కణ్ ఎన్నై నిறை கொண்ட மண் செய்ய மாமையந்தல் மேனி மெல்வேதி என் செய்யவாயும் கருங்கண்ணும் பயப்பூரந்தவே. మూడవ పాసనం. పూరంద శకడం உதைத்த பாகத்தன் தேய்முலை சாரைந்து சுவைத்த செவ்வாயன் என்னை நிறை கொண்டான் பேருந்தும் பேருந்தும் அவனோடு அன்னி போர் சொல்லிலேன் தீரந்த என் தோழி ఎన్ చెయ్యం ఊరవర్ కవ్వయ్యే. ఈ 10 పాసరాల్లో ఊరవర్ కవ్వయ్యే, ఊరంతా ఏదో అంటుందంటావు. ఊరు మాట పక్కన పెట్టమ్మా గోల. చచ్చిపోతుంటే ఊళ్ళో వాళ్ళు ఊళ్ళో వాళ్ళు ఎవరేమనుకుంటారు అని వాళ్ళ గోల ఏంటమ్మా బాబు నాకు ఇక్కడ అని. అని కాదమ్మా, కొంచెం ఇతరుల గురించి కూడా ఆలోచించాలమ్మా. అవునులే, మా అమ్మ ఇలాగే చంపేస్తూ ఉంటుంది, నువ్వు అలాగే తయారు చెల్లిని అంటోందనమాట. కొన్ని పెద్దవాళ్ళు అంటే చాదస్తంగా చెప్తారనుకుంటా, నువ్వు కూడా అలా అయిపోయావేమిటమ్మా అని అంటూ ఈయన ఎలాంటి వాడో చెప్పడానికి నమ్మాడి వాళ్ళకి ఏది జరుగుతున్నా కిష్టుడు వచ్చేస్తూ ఉంటాడు పరుగులు పెట్టుకుంటూ. ఏ నన్ను టచ్ చేయకుండా నువ్వు ఏవి ముందుకు వెళ్ళలేవు అని. ఆ కిష్టుడు వచ్చేటప్పటికి ఆయన లీలా మానుష చేష్టలన్నీ గుర్తుకొస్తూ ఉంటాయి. కృష్ణావతారంలో కూడా చూడండి, అవతారం యొక్క ఉత్తరార్ధాన్ని ఎక్కువ పట్టుకోరు. పూర్వార్ధం బాల్య క్రీడలు, శైశవం. ఇంకా నమ్మాడు వాళ్ళకి ఎంత ప్రీతో. అందుకని ఎలా మొదలు పెట్టారు? ఊరంద శకడం ఉదయిత దొల్లుతూ వచ్చిన శకటాసురుణ్ణి తన్నిన. శకటాసుర వృత్తాంతాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఒకటి పాదత్తన్, అలాంటి పాదాలు కలిగిన వాడు. పేములై సారందు సువైత, రాక్షసికి తల్లిలాగా వచ్చి పూతన ఇచ్చిన పాలను ఆరగించిన శంవాయన్, అధరము కలిగిన వాడు. ఎన్నై నిరై కొండాన్, ఆయనండి దొంగ. ఇక్కడ దొంగ ఎవరో తెలిసిందండి? తెలిసిందండి. ఆ వేళ శకటాసురుని చంపాడే, ఆ వేళ ఆ పూతనని చంపాడే ఆయనండి. పేరందం పేరందం వచ్చి వచ్చి అవనోడన్ని ఓర్ సొల్లిలేన్. ఏం చెప్పమంటావమ్మా, నేను చెప్పలేకపోతున్నాను ఇంకా. అవనోడన్ని, ఆ పరమాత్మతో తప్ప, ఓర్ సొల్లిలేన్, ఒక మాట ఉన్నవాడిని కాదు. ఏది నోరు విప్పుదామంటే నన్ను ముందు పలుకు అని నాలుగు వచ్చి కూర్చుంటున్నాడండి అడ్డంగా. ఈ కంప్లైంట్ చూసారా, విచిత్రంగా ఉంటుంది. కాస్త ఏదైనా చెప్పుకుందామని నోరు విప్పేటప్పటికా నన్ను అని నాలుగు మీద చివరి కూర్చుంటాడు. ఇంకేముంటుంది ఆయన పేరు కాకుండా? ఇంకో మాట అనడానికి అవకాశం ఎక్కడ ఉంటుంది? తీరందయంతోలి. ఇంతవరకు అందరూ అమ్మ తప్పమ్మా, అలా చేయకమ్మా, ఇలా చేయకమ్మా, ఇలా ప్రతి వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళే. మనకు ఒక్కొక్కసారి ఒళ్ళు మండిపోతూ ఉంటుంది. అందరూ చెప్పేవాళ్లే, నాకు తెలిసి ఏం చేయాలో అంటారు చూడండి. అలాగా ప్రతి వాళ్ళు నాకు సలహా ఇచ్చేవాళ్లే. ఊరు వారి కవ్వై, ఊరి వారి అపవాదం ఏం చెయ్యం, ఏం చేస్తుంది. పిల్లలు కూడా అంటే అనుకొని ఏమిటి వచ్చింది ఇప్పుడు, వాళ్ళంటే మనకేం నష్టం, ఒక్కసారి తీసి పాడేస్తారు అనమాట. అలాగా ఊరు వాళ్ళని ఊరు పెట్టుకోవడం ఏంటి? ఏదో అవుతారు వాళ్ళు, ముందు మన గురించి మనం ఆలోచించుకోవాలి అంటున్నారు అనమాట. మోన్రామ్ పాట్ 83వ పేజీ. ఈ పాచరంలోనండి చక్కగా పాలు తాగుతున్నటువంటి కృష్ణుడి యొక్క అత్యద్భుతమైనటువంటి దృశ్యాన్ని ఇప్పుడు మనకి బాపు గారు లాంటి వాళ్ళు చూడండి, ఒక తల్లిని వేసి
ఒడిలో ఓ చంటివాణ్ణి వేసి వాడు కొంగులోంచి ఇలా చూస్తున్నట్లుగా ఓ దృశ్యం ఉంటుంది. ఆ వ్యాఖ్యానాన్ని కళ్ళకు కట్టారండి ఈ పాసురంలో. నంబెళ్ళయ్య గారు ఇలాంటివన్నీ చదివితే మరి శ్లోకాలు రాకుండా పండితులకి ఎలా ఉంటాయండి? కృష్ణ కర్ణామృతంలో 2వ ఆశ్వాసంలో ఉందండి ఒక అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం. పాలు తాగుతున్నాడండి కృష్ణుడు. ఇది లోకంలో ప్రతి మాతృమూర్తికి అనుభవంలో ఉన్న విషయం, లోకంలో మనం చూడగలిగిన విషయం. ఎలా ఉన్నాడు? కించిత్ కుంచితలోచనస్య పిబతః పర్యాయ పీతస్తనం సద్య ప్రస్నుత దుగ్ధ బిందుమపరం హస్తేన సమ్మార్జితః మాత్రైకాంగుళిలాలితస్య చుబుకే స్మేరాననస్యాదరే శౌరే క్షీరకణాన్వితా నిపతితా దంతద్యుతి పాతునః. ఏం రాశారండి నిజంగా ఆయన. ఒక లీలాసుకులు, ఒక పిల్లవాడు, తల్లి ఊహించుకుందాం కాసేపు. అందులో మంచి ఆర్టిస్టులు ఉంటే ఆ దృశ్యాన్ని కూడా టకటక టకటక వేసేస్తారు. ఒళ్ళో పిల్లాడు ఉన్నాడండి, పాలిస్తోందండి తల్లి. కించిత్ కుంఠితలోచనస్య, మధ్య మధ్యలో అలా కళ్ళు మూసుకుంటూ కళ్ళు తెరుస్తూ కళ్ళు మూసుకుంటూ కళ్ళు తెరుస్తూ తాగుతున్నట్టు. అయితే మూసుకునైనా తాగేయాలి, లేకపోతే తెరిచైనా తాగేయాలి. అలా చేయట్లేదు. ఒకసారి చూస్తున్నాడు, ఒకసారి మూస్తున్నాడు, ఒకసారి చూస్తున్నాడు, ఒకసారి కళ్ళు మూస్తున్నాడు. పిబతః పర్యాయ పీతస్తనం, ఒకసారి అటు తాగుతానంటాడు, ఒకసారి ఇటు తాగుతానంటాడు. అంతేకాదు, సద్య ప్రస్నుత దుగ్ధ బిందుమపరం హస్తేన సమ్మార్జితః. ఆ పాలు ఇచ్చేటప్పుడు చుక్కలు అలా పడుతుంటాయి కదండి, టప్ టప్ అని చుక్కలు పడతాయి కదా అనుకుంటున్నట్ట. అంటే ఇలాగా తుడి చేసుకోవడం అన్నమాట. అవి నోట్లో పడాలి కానీ ముఖం మీద పడితే అలాగా అన్నట్టు తుడి చేసుకుంటాటండి. అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మకి అంటాను, మధ్యలో ఏం చేస్తాట, ఆ పొంగు ఒకసారి ఇలా ఎత్తి అమ్మా అన్నట్టుగా చూస్తాట. అది చూసేటప్పటికి వాళ్ళ అమ్మ పొంగిపోయి మాత్ర ఏకాంగుళిలాలితస్య, ఈ చూపుడు వేలు వాడి గడ్డమ్మే పెట్టి నా తండ్రే నా తండ్రే అని మురిసిపోతుంది కండి యశోదమ్మ. మాత్ర ఏకాంగుళిలాలితస్య చుబుకే స్మేరాననస్యాదరే. ఒక కవి అంటాడు చమత్కారంగా, ఈ చిన్న పిల్లలు ఏంటండి చీ అంటే నవ్వుతారు అంటాడు. బాగుంటాయి ఆ పద్యాలు. లోకంలో మనం పిల్లల్ని చీచీ అంటాం, అదేంటండి అసలు చీచీ అనడం ఏంటి? ఏదో హాయిగా నవ్వే మాట అంటే వాళ్ళు నవ్వితే బాగుంటుంది, కానీ చీచీ అంటే వాళ్ళు నవ్వేస్తూ ఉంటారు. ఏం బాల్యం అండి, చీ కొడితే నవ్వే బాల్యం అని సరదాగా చెప్తారు అనమాట. శౌరే క్షీరకణాన్విత నిపతిత, ఇదండి డ్రాయింగ్ లో గొప్పతనం. ఆ పెదాల మీద బుగ్గల మీద అక్కడక్కడ ఒక పాల చుక్క పడి ఉంది. తాగుతూ తాగుతూ ఈతలకు వచ్చాడుగా కొంగులోంచి, ఆ పాల చుక్కలు అలా పెదాల మీద ఆ చుబుకము మీద పడి ఉన్నటువంటి అందమైన రూపం. పాలకాంత, నీల మణికాంత, దరహాసకాంత, ఏ కాంతిని మనం అక్కడ ఆస్వాదించాలి కాదండి, కవితా కాంతి. లీలాసుకుల యొక్క అత్యద్భుతమైనటువంటి వర్ణనాత్మకమైనటువంటి దృశ్యం. అంటే మాతృత్వానికి పట్టం కట్టడము అని అంటారండి. పట్టం కట్టడం అంటే పట్టాభిషేకము చెయ్యడము అని. ఎందుకయ్యా మధ్యలో కొంగులోంచి బయటకు వస్తావు, మళ్ళీ కొంగులోకి దూరిపోతావు అంటే, మీరు నాకు సిగ్గు లేదు అనుకుంటున్నారేమో, నాకు కూడా చాలా సిగ్గే ఉంది అని చెప్పి ఒకసారి కొంగులోకి దూరిపోతూ ఉంటాడు. సునహ శ్యామ అగో బడి బయేతుం హస్తనపాన చుడావతి వ్రజలరికాతేహి పేవత దేకయ హసతలాజి నడియావతి. సూర్యదాసు చాలా అందంగా చెప్తాడండి. ఎందుకు అలా దాక్కుంటున్నాడంటే సిగ్గుటండి కృష్ణుడు. పాలు తాగుతున్నాడు అని చెప్పి
అందరూ చూసేస్తున్నారని సిగ్గుటండి. అందువల్ల కొంగు కప్పుకుంటాడు అని చెప్పి ఏవో రకరకములైనటువంటి భావ ప్రకటనలని చేసినట్లుగా ఆ వ్యాఖ్యానాన్ని ఇవాళ మన వ్యాఖ్యానంలో చూపిస్తున్నారు నమ్మిళ్ళయ్య గారు. ఎలాగో చూడండి. మొన్నాం పట్టు என் செய்யும் ஒருவர்க்க வையனம் எல்லாம் செய்தாலும் పజిపరేక్క వేండావో ఎన్నరిక్క మిరే ఇవళ్ళు అంటే సఖి. నువ్వెన్ని చెప్పమ్మా, లోకాన్ని కూడా కొంచెం మనం జాగ్రత్తగా చూడాలి, నలుగురు చూస్తారు నవ్విపోతారని కొంచెం భయం ఉండాలి అంటోంది ఈవిడ. ఇది పజియన్ను పరిహరిక్క వండాదపడి ఎనకు ప్రావణ్యத்தை விளைத்தவனெங்குத்தான் இது பழியன்னு மேலாதபடி விஷயத்திலே பிரவணையாயிருக்கிற நான் எவ்வளவிலே நிற்கிறேன் இது பழியன்னு சொல்லுவார்கள் தான் ఎవ్వడివిలే నిற்கிறார்கள். వాళ్ళ దృష్టిలో అది తప్పమ్మా, నా దృష్టిలో అది రైటు. ఇంకా ఈ సిద్ధాంతానికి ఎదురే ఉందండి. ఏదో ప్రేమించాను, ఎవరినో పెళ్లి చేసుకుంటాను, వెళ్ళిపోతాం అంటారు అనుకోండి, తప్పర్రా అలా చేయకూడదు అంటారు. నీ దృష్టిలో తప్పు, నా దృష్టిలో అది. ఏం బాగున్నాడమ్మా, నా కళ్ళతో చూడు. మనం ఎక్కడ చూస్తాం వాళ్ళ కళ్ళతోటి వీళ్ళని, ఎవరి కళ్ళు వాళ్ళవే కదండి. ఇగో ఇలా ఉంటాయి. నీ దృష్టిలో తప్పు, ఊరంతా ఏదో అనుకుంటుంది, నా దృష్టిలో తప్పు కాదు. అవరిகள் సొల్లిగరెత్తై చొల్లిగరా, అమ్మ ఎలా చెప్పిందో వద్దు వద్దు అలా తప్పమ్మా అని తోలియాని నీదా నెవ్వళవిలే నెరకరా ఎంగరా. నువ్వు స్నేహితురాలివి, నా మనసు అర్థం చేసుకుంటావంటే అమ్మలాగే నువ్వు కూడా ఏంటమ్మా బాబు చంపేస్తున్నావు దేదస్తంగా. పూరం దశగడ మొదలైత పాదత్తన్ ఇది కుమన్ బెల్లం అన్నీ నా కోసం. నమ్మాళ్ళ వారికి ఒక లక్షణం ఉంది కదండి, ఆయన శకటాన్ని తన్నినా ఈయన కోసమే, ఆయన పోతన్ని చంపినా ఈయన కోసమే, ఆయన కృష్ణ భగవద్గీతను బోధించినా ఈయన అని నా కోసమే. ఇది నమ్మాళ్ళవారి సమన్వయం. శకటాసు నిరసనం పడినదుం పూతనాస్తన్యపానం పడిన విళయం నిరసతదుం కంసన్ వరవిట్టత్తై పోక్కిండ్రదు అవన్ అవన్నీ కృష్ణావతారంలో కంసుడు చేయించిన పనులేమో అనుకున్నారు. నమ్మాళ్ళవారు అలా అండల్లా. ఎనక్కు తన్ పక్కలిలే ప్రావణ్యத்தை విళంకాప్త చేయదాన్ ఎన్న ఇరిక్కురాళ్ళు ఎత్తి ఈయన అనుకుంటున్నారు. అవన్నీ నా కోసమే చేశాడు కృష్ణుడు. కంసుడు పంపడం కంసుడు చేయడం కాదు, నా కోసమే అవన్నీ చేశాడు కృష్ణుడు. పరువన్నెరంబి ప్రణయ్యా ఇత్తదిలే దేశకి నాన్న పెంపు సైదవయాండ్రో ఇవడుకు. మళ్ళీ ఇందులో సందేహం ఏమండి, కృష్ణుడిని తలుచుకుంటే హాయిగా పెద్ద అయ్యాక ఆ గోపికలతో ఎన్ని ప్రేమ కలాపాలు చూపించాడండి, రాసలీలలు చేశాడండి. అవి తలుచుకోవాలి కానీ ఆ రాక్షసుల్ని చంపి ఈ రాక్షస వృత్తాంతాలు ఎందుకండి? ఇక్కడ ఆడవారికి ప్రేమ కదా, ప్రేమ వృత్తాంతాలు చెప్పుకోవచ్చు కదా. తన పక్కలిలే ప్రావణ్యం ఇగుగైక్కు చేయదై యావదో బాల్యత్తులే సైదవై ఇవಳು కూడలాంబడియంగనేనని. ఆ బాల్య చేష్టలేం సహకరిస్తాయండి. నెక్స్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ లైన్. ఎవడకు తన పక్కల ప్రావణ్యத்தை విளக்கை అవనకు సత్తా ప్రయుక్తమెంగై. ఆయన అలవాటు ఏమిటి, అవన్నీ గుర్తు చేసి భక్తుల్ని తన వైపు తిప్పేసుకుంటాడు. ఆయన దగ్గర దివ్యాస్త్రం ఉంది. ఒకసారి అలా చూపించాడు అంటే అప్పుడే ఏదో మత్తు పొడి జల్లితే వెనకాల వెళ్ళిపోయినట్టు ఆయన పంటపడి భక్తులందరూ పోతూ ఉంటారనమాట. ఎన్నెన్నయ్యో నియమాయి పరందాయన్నవత్త ఇవలేవేయం పెన్ను పண்பின వ్యాపారంగళం ఎల్లాం తనక్కాగ పండిన నెరిక్కరాళైత్. ఎవరెవరి కోసమో ఎప్పుడెప్పుడో చేసిన ఎత్తిన అవతారాలన్నీ ఇవాళ నా కోసమే నువ్వు చేశావా అంటున్నారు నమ్మాళ్ళవారు. ఊరంద సగడం ఊరిగిరి సగడం అల్లా పడిపోయినవా. ఈ రెండు ప్రయోగాలండి. వర్తమాన కాలం కాదు, భూతకాలం అంటారు. అంటే పడిపోతూ ఉన్నా కాదు, పడినా. ఒకప్పుడు అయిపోయింది ఎప్పుడో అది. ఇవాళ నమ్మాళ్ళవార్లకి ఇప్పుడే పడిపోతుందేమో, వచ్చేస్తుందేమో, అదురుగా వచ్చేస్తాం అంత భావ తీవ్రత ఇప్పుడు జరుగుతున్నట్టు. అది శైవదల్లాం సైతదు ఇది జీవనాదృష్టతాలే తప్పిన విత్తనే. అమ్మమ్మో, అంత ప్రమాదాల నుంచి అదృష్టతాలే తప్పిన. భాగ్యం కొద్ది తప్పిపోయాయి గాని లేకపోతే అయ్య బాబోయ్ ఏమైపోయేవాడండి కృష్ణుడు. ఈ రెండు సెగడై ఆ దృశ్యాన్ని మన కళ్ళ ముందు చిత్రీకరిస్తున్నారు. అక్కడ రెండు బళ్ళు ఉన్నాయండి, ఏవో 2 ఊరుగు నిజత్త నడువే తొట్టిలయ్యిట్టు
ఆ రెండిటికి మధ్యలో ఉయ్యాలు కట్టిందండి ఈవిడ ఓ చీరని కట్టి వళర్తిపోనాళ్తాయారు. సరేలే నిద్రపుచ్చింది తల్లి. అమ్మ పడుకొని అయినాని పల్లెటూళ్ళలో అలాగే చూస్తుంటాం మనం. చక్కగా బళ్ళ కింద పిల్లలు ఉయ్యాల తొట్లు పెట్టేసి హాయిగా ఆ కోత పనులు అవన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు. పాడిగా పారే కడవు కానుమా పోలే. మళ్ళీ అందులో ఉపమానాలు. రక్షకులే దొంగలైనట్లు. ఒరే ఈ పంటను కాస్త చూస్తూ ఉండండిరా, ఎవరు ఎత్తుకుపోకుండా అని ఇద్దరిని పెట్టాడు అనుకోండి. తెల్లవారులు వాళ్ళు బస్తాల్లోకి ఎత్తి ఇంట్లో పోసేసుకున్నారు అనుకోండి. రక్షకులే దొంగలైనట్లు కావలాగ వైత్ సగడమే అసురావే సత్తాలే ఊరందు వందదాయిత్. ఏదో రక్షణగా పడుకుంటాడు అన్న బండే ప్రాణం తీసేదై మీదకొచ్చింది. అచేతన మానసకడెత్తలే అసరరుగళ్ళ ఆవేశిత్తు. అది బండండి, దాని మీద రాక్షసుడు ఆవేశించాడు. నెలదాగా ఊరందరి విత్తనయ్యిరే చంపడంక మీదకొచ్చాడు. ఉదయిత్త పాదత్తన్, ఈ పద ప్రయోగాన్ని వర్ణిస్తున్నారు. చాచిన కాలు కలవాడు. మామూలుగా మనం అయితే అని చెప్తాం, కాలుతో తన్నాడు అవతల వాడు పోయాడు. కాదండి, పాపం తన ఆట ఏదో తను ఆడుకుంటూ కాళ్ళు చేతులు తేరకేరమంటే ఇలా అన్నాడు అంతే. తన్నాలని చంపాలని అతనికి ఏమీ ఉద్దేశం లేదు. செய்வதெல்லாம் அதுவும் செய்வதெல்லாம் செய்దు ఇవనం మగప్పటిదెల్లాం మగప్పట్టు నిన్రాను. చాలా చక్కటి వాక్యం అండి. ఆ బండి చేయాల్సింది చేసింది, ఈయన చేయాల్సింది ఈయన చేశాడు. అంటే ఏం చేశాడు? చంపేశాడు అనకుండా ఎంత మృదువుగా, ఎంత చక్కటి మాటల్లో అదువం సైవదెల్లాం సైదు, ఆ రాక్షసుడు చేయవలసిందంతా చేశాడు. ఇవను మగప్పడుదెల్లా మగప్పట్టు నిన్రా, ఈయన చేయవలసిందంతా ఈయన చేశాడు. తిరువడిగడయ్య అవధానత్తాలే తప్పిన విత్తనై. పాపం ఆయన ఏం చేయలేదండి. చంటి పిల్లలు కేరకేరమంటారు, కాళ్ళు చేతులు ఆడించుకుంటారు, ఆడించాడు అంతే. ఇత్తనై ఇవనై అడిగాத்து తిరంద విత్తనయ్యరే. వాడు పోయాడు. ఈయనేం చేస్తాడు? ఈయన చంపాలనుకున్నాడా రాక్షసుణ్ణి? అంటే అంత అవలీలగా జరిగిపోయింది అని చెప్పడం. ఉదయిత పాదత్తన్ ములైవరు తాచీరి నిమిర్త తిరువడికడికి ఇలక్కాయగళాయి. అది లక్ష్య. ఇప్పుడు నేను కాలు చేస్తాను, తన్ను తంతాను, బాడుపోతాడు అనుకుని చేసాడా? ఏమి ప్లాన్ అనేది ఏమీ లేదు. పోన ఇత్తనయ్యా ఎత్తు స్తన్యాద్రి ప్రరురోధ కదాచిత్ శకటస్యాధ శయానో మధుసూదన. బండి కింద వాళ్ళ అమ్మ పడుకోబెడితే చిక్షేపచరణాపూర్వం స్తన్యాద్రి ప్రరోధ, పాల కోసమని కాళ్ళు చేతులు కొట్టుకుంటూ ఏడ్చాడు. పిల్లలు అలా ఏడుస్తారు కదండి, ఏడ్చేటప్పుడు కాళ్ళు చేతులు గలగలగలగల ఆడించేస్తూ ఏడుస్తూ ఉంటారు. తస్య పాద ప్రహారేణ శకటం పరివర్తితం. ఆ కాలుకి తగిలింది, మరి అది వెళ్ళి పడింది. ఆయన ఏం చేస్తాడండి? ఆయన ఏమన్నా చంపాలని చంపాడా? నమక్కు పొగలాన తిరువడిగల్ తానే నమ్మ నిష్టంగళయ్యం పోకి తరుమాయిత్. అవేవో చాలా చక్కగా ఉంటాయి అనుకున్నటువంటి పరిస్థితిలో అది వ్యతిరేక స్థితిలో ప్రాణాలు తీస్తుందని ఎవరూ కూడా ఊహించి ఉండరు. శకటాసుర నిరసనం పండిన విధు పరువన్ నిరంబికం కంసవదం పండిన తోడక్క చల్లలంబడిరే ఇదిక్కు మున్బే పోతనయ్యే నిరసిద్దదే చెయ్యన్. నంబళ్ళయ్య గారు శకటాసురుణ్ణి చెప్పేశారు. చెప్పేశాక పోతన గుర్తొచ్చింది. ఆర్డర్లో ముందు పూతన రావాలి, తర్వాత శకటాసురుడు రావాలి. కానీ ఈయనేమో చక్కగా ఊరందా అనుకుంటూ మొదలు పెట్టేసారి శకటాసురుడు అయిపోయింది. ఏమండి, అసలు ఆ పూతనని తలుచుకుంటే శకటాసురుణ్ణి చంపే టైంకి పెద్దవాడైపోయాడండి ఆయన. ఏంటి నెలల్లో ఉన్నాడు అప్పుడు, పూతనదేమో రోజుల్లో ఉన్నాడు. అయితే అవ్వచ్చు, ఇంతకంటే సీనియారిటీ వచ్చిందిగా, కాస్త పెద్దవాడు అయ్యాడుగా అని చెప్పడం అనమాట. శకటం మందు కట్టిన పోదు శిల్రాలే పరిహరి కలాం. ఇతరులైతే మనం ఆపచ్చు. ఎవరైనా లోపలికి వస్తా వద్దమ్మా ఇప్పుడు వద్దమ్మా అన్నారు. తల్లి వేషం వేసుకొచ్చిందండి. ఏమో తల్లేమో అనుకుంటారు కదా, ఎవరు ఆపుతారు? పోతనై తా ఇవ్వడు మందు తల్లిలా రూపం దాల్చి నయ్యప్పు కాల్ పరిహారం ఎల్లయ్యరే. వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ అబ్బాయి దగ్గర పెడుతుంది, ఎవరు వద్దంటారండి? ఏంద్రారే నంజిట్టా పోలే ఇరుపదండ్రే. కన్న వాళ్లే విషం పెట్టినట్లయింది కదా. ఇదొక స్టేట్మెంట్ అండి.
కన్నవాళ్లే అంటే యశోదామాత రూపంలో వచ్చింది కాబట్టి కన్నవాళ్ళు అన్నారు. ఆవిడే విషం పెట్టినట్టు అయింది కదా, పేముల ఇచ్చాది. ఇదిగో ఇందాక మనం చెప్పుకున్న కృష్ణ కరుణామృత పాసర వ్యాఖ్యానం ఇక్కడి నుంచి వస్తోంది. పిళ్ళైగళ్ ములైయుండ పుక్కాల్. నెక్స్ట్ పేజీ అండి, 85వ పేజీ. పిల్లలు పాలు తాగేటప్పుడు తాయ్మార్ములైకేజే మురిసిన వారే పాలు సురక్కం. ఆ తల్లి కొంగులో దూరిపోయి తాగుతూ ఉంటారు. పెన్నై పాలు ఉండు ఉపకార స్మృతియాలే. కాసేపు తాగిన తర్వాత అమ్మా నాకు పాలిస్తున్నావా, థ్యాంక్సే అన్నట్టు చెప్పడంకా అన్నట్లు ఒకసారి కొంగులోని చేతులకు వస్తాడు. థ్యాంక్స్ చెప్పాడండి, నవ్వాడు, అదే థ్యాంక్స్. కొన్ని నవ్వులకి బోల్డ్ అర్థాలు ఉంటాయి కదండి. చంట పిల్లల నవ్వుకిట ఇక్కడట అదే కృతజ్ఞత చెప్పడంతట. ముఖத்தை பாரு ஸ்மிதம் பண்ணுமாయి తప్పుడియే అవడం తాయి వంద ములై కొడుకయ్యానే. నువ్వు తల్లిలా వచ్చావు, ఇవనం పిళ్ళయ్యాయే ములై, నేను పిల్లాడిని అయిపోయాను. నువ్వు ఏ రూపంలో వస్తే యద్భావం తద్భావతి కదండి, ఎలా కావాలంటే అలా అయిపోతున్నావు. కేజే మురిసిలేయుండు ఉపకార స్మృతియాలే ముఖத்தை பார்த்து. ఒక్కసారి ఆ ముఖం కేసి చూసి అదరత్తిల్ పలుపుతో స్మితం పండియా ఎత్తుములై ఉండదు. ముఖం అంతా మెరిసిపోయేలా ఒక నవ్వు నవ్వెట్టండి. ఇంకా ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటే భాగవతాన్ని ఎంతైనా చెప్పుకోవచ్చండి, అందులోకి వెళ్ళలేం. కానీ అమ్మలా వచ్చావా, కొడుకులాగే కనిపిస్తా, దాందే ఉంది, నువ్వు నాకెవరో తెలియదు అనుకుంటున్నావా అన్నట్టు నవ్వాడు. ఇలాంటి నవ్వులకు 100 అర్థాలు ఉంటాయండి అక్కడ. మలయే మన్నగ ఇడ ఇడ అరుళవాయిలే ములయ్యన్ ముఖత్తక్కడ వదిలే. పెరే తిరుమలలో ఆళ్వార్ల యొక్క సూక్తిని కూడా చెప్తూ ఉయిరై వైత వాంగి ఉండవాయానెంగిరపడియే. ఎలా తాగాడండి పాలు, ములై పాలోడే కూడా విరంగి ఉయిరరియం సురకుంబడియాగా ఎత్తు మలై ఉండదు. పాలు తాగుతున్నాడా, పాల రూపంలో ప్రాణాలు తాగుతున్నాడా. ఉయిరై ఉమ్మ ప్రాణాలని కూడా లాగేశాడు. పాలలాగా వస్తాయి, ప్రాణాలను కూడా లాగేశాడు. ఎన్నై నిరై కొండాన్ ఒక వ్యాపారத்தாலே 2 స్త్రీవదం పండినాన్. ఇది అద్భుతమైన వాక్యం అండి. ఒక్క దెబ్బకి 2 పిట్టలు. ఒకటేమో అక్కడ పోతాన్ని చంపాడు, రెండోది నా కాంతిని ఎత్తుకుపోయాడు, నన్ను చంపాడు అంటున్నారు నమ్మాళ్ళు వారు. 2 స్త్రీలని భలే కొట్టావయ్యా, అటు పోతానని అలా కొట్టావు, ఇటు నన్ను ఇలా కొట్టావు. ఇది ఒక అందమైన ప్రకటన అన్నమాట. తన్నై ఆగవా ఎత్తుమలయ్యుండదు ఎన్నై నిరక్కుండా தன்னை ஆசைப்பட்டாரில் உகவாதார்க்கே நன்றாயித்து அவளை நற்கலையாக கொன்றான். ఆవిడకి ఏమండి, పోతన అదృష్టవంతురాలు, నల్కోలై మంచి చావు వచ్చింది. మంచి చావులు చెడ్డ చావులు ఉంటాయండి, ఎందుకుండవు, ఉంటాయి. తిరుగుతూ ఉంటారండి, టప్మని వెళ్ళిపోతారు. బాబా ఎంత అదృష్టం మనకి. ఎక్కువ ఎలా కనపడుతుంటాయి, ఇంకా పోలేదు, అమెరికా నుంచి వచ్చానండి, 10 సార్లు వచ్చానండి, లక్షలు ఖర్చు అయ్యాయండి, పోతానంటాడు, పోనండి వీడు, వాడి గోల వాడిది. అలాగా నేను చూస్తున్నాం కదా ఎన్నో రకాలు కథలు, అవన్నీ కూడా ఎప్పుడు పోతాడా అని ఎదురు చూసినా మంచం ఖాళీ కాదు, అలా వేళ్లాడుతూ ఉంటారు. ఆవిడకేమండి ఎంత బాగా పోయింది ఆవిడ. ఈహా సర్వం మునేటికీడేరనుగా ఊహకును వెగటు కొల్పడి ఐహికము. ఏం బాగా అన్నారండి లక్ష్మణ యతీంద్రుల వారు. అబ్బబ్బబ్బా, చీచి, ఇలాంటి ఐహిక స్థితి నీ పాద సమర్పణము చేశాను తండ్రి అనుకుంటూ పూతన అమృత పూతనగా మారిపోయింది అని. ఆవిడకేమండి ఆవిడ బాగానే పోయింది. ఎన్నయ్య రెక్కలయ్యా కొన్న నన్ను చంపేసి చిత్రవత్ చేసేస్తున్నాడు. ఆ పూతనలాగా ఒకసారి ప్రాణాలు తీసేసినా పోయేది. ఎవరంటున్నారు ఇది? నమ్మాళ్ళు వారు అనుకుంటున్నారు. చంపేస్తున్నాడండి బాబు ఆయన. அவனுடைய வியாபாரங்களிலே ஒன்னு குறைதல்னான் చందనవత్తిలే అన్నాడు. కురయ్యవయుత్తలే శైలండ్రో నీ సొల్లగిరిద వచనం కేట్కవల్లేనాను. అమ్మా, ఇలాంటి పరిస్థితిలో నువ్వు వచ్చి సహించుకుంటారు. చెప్పడం తేలికే,
అనుభవించే వాళ్ళకి ఆ బాధ ఏంటో తెలుస్తుంది అంటన్నమాట. ఆగిల్ ఇంగన్ இங்கனொத்த திசைகள் உண்டானால் அவ்விஷயத்தை மறந்து லோக யாத்திரத்தை அன்வேஷித்து புறமேதென்று மண்ணை கொண்டு போது போக்கி இருக்க வண்டாவோ எல்லாம் செய்தாலும் ఎక్కలావుదానో నిరయ్యంద్ర. భలే స్టేట్మెంట్ అది. మర్చిపో అంటారు. మరచిపో అనే మాటలో మరచిపోలేని అర్థం ఉంది అని అర్థం. దేన్ని మర్చిపోవాలి? దాన్ని మళ్ళీ గుర్తుకు తెచ్చుకుంటాం. అది అక్కడ లాజిక్. మర్చిపోండి. ఏం మర్చిపోతారు? ఏం మర్చిపోమంటారు? మర్చిపోవాల్సిన దాన్ని మళ్ళీ గుర్తుకు తెచ్చుకోవడం అన్నమాట. ఇది ఒక రకమైనటువంటి చక్కటి ప్రయోగం అన్నమాట. పేరంగం ఇచ్చాది మరక్కయ్య వరదు స్మరిక్కయ్యలే ఒండ్రాగ వేణుమే. మరపు అనేది స్మరణలో భాగం. చాలా చక్కటి స్టేట్మెంట్ అండి. ఏమండి, మర్చిపోయారా మీరు? అది ఏదండి అప్పుడు అలా జరిగింది అదా అంటే స్మరించుకున్నామా లేదా? ఇంకేం మరపండి. మరపు అన్న కొద్దీ 10 సార్లు గుర్తొస్తుంది అనమాట. స్మరిక్కయ్యలే ఒన్రాగవే వేణం నానారి ఎరిక్కైకు ఏదు సైదాల్ మరక్కేనక్కడవదిరే. ఎలా మర్చిపోగలను? నాటాభిరమిత విషయంలోడు కలంగ పోదవత్తే నేనైతు. ఏదైనా ఒకటి నలుగురం కలుసుకుంటాం, భలే ఎంజాయ్ చేస్తామండి అందరం. పేరు విరంద పోద అవత్తై మరంది కలంగ విషేత్తనుడయ్యా విరంది విషత్తునుడయ్యం తన్మయ్యాలే. కలిస్తే ఆనందిస్తున్నాం, విడిపోతే మర్చిపోతున్నా. ఇవి మామూలు విషయాలు కాబట్టి భగవంతుడి విషయం అలాంటిది కాదండి. ఇది లోకத்தில் విసుజాతీయమైన విషయమాగయ్యాలే. లోకం అంటే వేరు. 4 రోజులు గుర్తుకు తెచ్చుకోకుండా ఉంటే ఏమో మరపు. అసలు మరపు లేకపోతే జీవితం లేదండి. మరపు దేవుడిచ్చిన వరం. అదే లేకపోతే అసలు ఎలా బ్రతుకుతామండి? మన జీవితాల్లో వచ్చినటువంటి ఒడిదుడుకులకి మరపు లేకపోతే అసలు ఎలాగా? అది పిరిందపోదు మరక్కలా ఇరిందదిల్లై. இது கூடித்தான் போர்ப்பாமோ மறக்கலாமா இளங்காள் கூடினாலும் மறக்கலாமோ என்று அது செய்யலாமன்றாயத்தோ பிறந்த போது மறக்கலாவதென்னோ எதிரே கோப்தே పేరంగం పీరంగం పోయం వందం. విశ్లేష సంశ్లేష. కలిస్తే ఆనందం, విడిపోతే దుఃఖం. కానీ మరపు రమ్మంటే అంత తేలిగ్గా వచ్చేది కాదు. చిన్న విషయాలండి మర్చిపోవడానికి. జీవితాల్లో కొన్ని కష్టాలు వస్తాయమ్మా, మర్చిపోండమ్మా. ఏంటి మర్చిపోవడం? ఎలా మర్చిపోగలుగుతారు? వచ్చినటువంటి దుఃఖాన్ని మర్చిపోండి అన్న కొద్దీ అది మరింత 3 రెట్లయ్యి గుర్తుకు వస్తూ ఉంటుంది. అది దాన్ని మర్చిపోవడం అంటే అన్న విషయాన్ని చెప్తున్నారు. దేవే సంకోలనాదన్నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణ యుగ్మేన చ నిగమ శిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కోరనాథేన చ సాకురుకేసేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యం మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షరనాదాం. திருவருள்மால் சேனமதனை சடகோல் கண்ணாது மனசீரியக்கண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாடு வந்தார் குருமானாதர் குருளை பெறாக்கம்மா எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனீருகின்றர் அழைத்தற்கே அந்த மாதவர் பத்மநாபரிவருள்ளாளர் திருவடி சொன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னங்கள் சேரந்தனவே நமோசதேவராஜாதி கிராம நிவாசினி ராமானுஜாரதாச சுதாய் குணசாதனை நம ஸ்ரீ சைலநாதாய் குந்தை நகர ஜன்மனே பிரசாதரப்த பரம பிராப்ய கைங்கரிய சாலனே ஸ்ரீ சைலேஷ தயாபாத்திரம் தீவத்யாதி விநாதமோன தீந்திர கடவுளம் ரம்ய ஜாமாதரம் மனவாழ் திருவாய்மழை பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழும் மனவாழும் மாமன் வாலியவன் வாரம் திருவாய்மழை பிள்ளை மன்னத்தோர் தேரும் மழை உரைக்கும் श्रीरंग सिंह गिरिदेशक पाद शैव प्राताखिल द्रविड़ वेद रहस्य जातं श्री गौतमान्वयजं आश्रित भागधेयं गोपाल देशक मनं शरणं प्रपद्ये कौस्तुभान्वय संजातं वेंकटारितमोभवं वेदांताचार्य शिष्यं उडैवर्यमामजे श्रीमद् वेंकटरंगार्य शिष्यं सत् शिष्य सेवदिं श्री लक्ष्मणार्य विबुधं संश्रयेत् विदित्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः. जय श्रीमन्नारायण.